Dear students, here is the vlog explaining 2nd PU Kannada second language. This is to help Non Kannadiga students to understand the concept and learn Kannada and score better in second language. That's why I have tried to explain the question and answers in English after reading the script. Students can read the script on the screen, listen to the audio, and also understand the language better by listening to translation in English. If you feel it is useful, then do not forget to share it with your fellow students. Also, please like and subscribe for more chapters in Kannada. Dear students, I would suggest you to learn this lesson thoroughly. It's very easy as well as very important lesson because you will have at least 32 marks out of 100 from this lesson alone. So guys, it's very important to learn this lesson to score well in your future exam. This is a drama where the author is the narrator and narrates the life in his village called Mudigere. Krishnegaudana Ane, written by K.P. Purnachandra Tejasvi. Author narrates how people connects every death happened in the village to that Krishnegowda's elephant. Overall, he also emphasizes on the different types of problems faced by different types of employees. Like the postman has to face dog bites every time he delivers letters. Lineman faces death due to negligence of electricity department. Street dog problems due to negligence of municipality president, problems of forest department, etc. Since this lesson is too long and the video may be lengthy, so I have made 3 parts of videos. First part is reference to context, who said to whom and why. Second part contains 1 marks and 2 marks question answers. Third part contains 4 marks question answers. So go through all the 3 parts and make use of it. Students, all the best for your future exams. Now let's roll into the exercise part. 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ದುರ್ಗಪ್ಪ ನಿರೂಪಕರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಆನ್ಸರ್, ದುರ್ಗಪ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದನು. ಆತ ನಿರೂಪಕರ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ನಿರೂಪಕರು ಜೀಪಿನ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ದುರ್ಗಪ್ಪನು ನಿರೂಪಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು 1-2 ಬಾರಿ ಕೆಮ್ಮಿ ನಿರೂಪಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ವಿಚಾರಿಸಲು ತಾನು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲೈನ್ಮನ್ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅನಂತರ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಮರದ ಕೊಂಬೆ ಕಡಿಯಲು ತನಗೆ ಕೊಡಲಿ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದನು. ನಿರೂಪಕರು ಆತನೇ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಅಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ದುರ್ಗಪ್ಪ ಹಾಗೆಯೇ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟನು. ದುರ್ಗಪ್ಪ ವಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್ಮನ್ who came requesting for an axe to clear the wooden logs fallen on the electric wires. Second question, ನಿರೂಪಕರು ಕೊಡಲಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಲಿಲ್ಲವೇಕೆ? ವಿವರಿಸಿ. ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಮೋಹವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಬಂದಿದ್ದ ಮಣ್ಣು ಅಡ್ಡರು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಗೆಯುವಾಗ ಅಡ್ಡಾಗುವ ಬೇರುಗಳನ್ನು ತುಂಡರಿಸಲು ಯರ್ರಾಬಿರ್ರಿ ಚಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅದರ ಹಿಂದು ಮುಂದು ತಿಳಿಯದೆ ನೋಡಲು ಸುತ್ತಿಗೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿರೂಪಕರು ಕೊಡಲಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. The narrator did not ask the axe back because he had no affection towards it, because the axe was very blunt by using many times by the workers. So he felt no importance of the axe in his house. Third question, ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡನ ಆನೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಬಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಅದು ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು? ಆನ್ಸರ್, ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡನ ಆನೆಯು ಗೂಳೂರು ಮಠದ
ಆನೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಮರಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಊರಿನ ಜನಗಳ ನಡುವೆಯೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾಡಾನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪೇಟೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆನೆಯು ಯಾವುದೇ ಲಂಗು ಲಗಾಮಿಲ್ಲದೆ ದನಕರುಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ದೂರದಿಂದಲೇ ಗೌರಿ ಎಂದು ಕೂಗಿದಾಗ ಸೊಂಡಿಲೆತ್ತಿ ಸಲಾಂ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ದಾರಿ ಬದಿಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯವರು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಳೆಗೊನೆಯ ದಿಂಡು, ಸಿಪ್ಪೆಗಳು, ಹಾಳಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೊಂಡಿಲಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ's elephant was born and brought up in the city. It had never experienced the life in the forest because it was born in a temple. It used to roam around Mudigere city as if the cow. How cows moves around the city area on the roads, no? Like that, the elephant also used to roam around the market. When school children calls her Gauri, it used to react by lifting her trunk. It used to eat all the waste fruits, vegetables given by the shopkeepers. Fourth question. ಆನೆ ಮತ್ತು ಮಾವುತ ವೇಲಾಯುಧನನ್ನು ಸಾಗಹಾಕಲು ಮಠದವರು ಹವಣಿಸಿದ್ದೇಕೆ? ಉತ್ತರ. ಮಠದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳನ್ನು ಜನರು ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊರ ತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ಆನೆಗೆ ಜಗದ್ಗುರುಗಳನ್ನು ಹೊರುವ ಕೆಲಸ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿ ಆನೆಯನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಮಠದವರಿಗೆ ನಿರುಪಯುಕ್ತವೆನಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಮಾವುತ ವೇಲಾಯುಧ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕುಡಿದಿರುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಆತ ಮಠದ ಸಾತ್ವಿಕ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿದ್ದನು. ಒಮ್ಮೆ ಅವನನ್ನು ಮಠದಿಂದ ಓಡಿಸಿದಾಗ ಆನೆಯು ಊಟವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಿತ್ತು. ಆನೆ ಇರುವವರೆಗೂ ತನ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿತ ವೇಲಾಯುಧನು ಮಠಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಕೊಡಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಹೀಗಾಗಿ ಆನೆ ಮತ್ತು ಮಾವುತ ವೇಲಾಯುಧನನ್ನು ಸಾಗಹಾಕಲು ಮಠದವರು ಹವಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. Before, elephant used to carry Matha's chief Jagadguru on him. But later on, the people of that city started carrying Jagadguru on their shoulder through the palanquin. So, elephant was useless for them anymore. On the other side, the caretaker of the elephant Velayudha used to drink alcohol for the full day and spoil the divinity of the matha, that is the temple. Once they chased Velayudha out of the temple, but that day elephant was not eating the food for the full time until Velayudha came back. Velayudha understood his requirement in the matha and started irritating them more and more day by day. That's why matha people wanted to get rid of elephant and Velayudha both at a time. Fifth question. ಎಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸುಳ್ಳಾಗುವಂತೆ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಆನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಕಿದನು? ಉತ್ತರ. ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಗೂಳೂರು ಮಠದ ಆನೆಯನ್ನು ಅದರ ಮಾವುತ ವೇಲಾಯುಧನ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಮೂಡಿಗೆರೆಗೆ ಕರೆತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವನ ಕಥೆ ಮುಗೀತೆಂದೇ ಜನರೆಲ್ಲ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆನೆಯನ್ನು ಸಾಕುವುದೆಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಂತ ಹಾಗೆ. ಮನೆ ಮಠ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕುವ ಮಾರ್ಗವಿದೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಮಠದಲ್ಲಿ ಒಣಹುಲ್ಲು ಮೊಸರು ತಿಂದು ಸೊರಗಿದ್ದ ಆನೆಗೆ ಬಯನೆ ಸೊಪ್ಪು, ಹಸಿ ಹುಲ್ಲು, ಹಿಂಡಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಗೆಣಸು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪಗಡುದಸ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದನು. ಆನೆ ಮರ ಎಳೆದು ತಂದ ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದನು. Krishnegowda bought elephant from Guluru Matha. Seeing this, people thought that Krishnegowda will not survive anymore because
Raising an elephant is equal to contesting an election. Both needs huge fund. But Krishnegowda proved them all wrong. He fed the elephant with very healthy food, nutrient foods like fodder, sweet potatoes, jaggery, green grass and green leaves. Before coming to Krishnegowda, the elephant was very weak. Now it put on weight eating healthy food, and Krishnegowda earned lot of money by renting the elephant for different purposes. 16th question. ವೇಲಾಯುಧನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸವತಿ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಮೂಡಲು ಕಾರಣವೇನು? ಆನ್ಸರ್. ವೇಲಾಯುಧನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸವತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯವಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆಕೆ ವೇಲಾಯುಧ ಆನೆಯ ಜೊತೆ ಮಲಗಲು ಹೊರಟಾಗ ನೀ ಯಾವ ಸೀಮೆ ಗಂಡಸು ಎಂದು ಜರೆದಳು. ವೇಲಾಯುಧ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹೆಣ್ಣಾನೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿರುಗುವುದು ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸವತಿ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಮೂಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ತಾನಿನ್ನು ಬಸುರಿಯಾಗದಿರುವುದು ಆಕೆಯ ಆನೆ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. Why was Velayudha's wife jealous about the elephant? Velayudha's wife did not like the elephant and she was jealous about it because Velayudha used to be with the elephant for 24 hours. This was the reason she hated the elephant. 7th question. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಶತ್ರುಗಳ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ನಾಗರಾಜ ವಿವರಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಆನ್ಸರ್. ನಾಗರಾಜನ ಪ್ರಕಾರ PWDಯವರು, ಕರೆಂಟಿನವರು, ಟೆಲಿಫೋನಿನವರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಎನಿಮಿಗಳು. PWDಯವರು ರಸ್ತೆಗೆ ಟಾರು ಹಾಕಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆದು ಟಾರು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಕರೆಂಟಿನವರು, ಟೆಲಿಫೋನಿನವರು ಲೈನ್ ಎಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಕಾಡನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾಗರಾಜ ವಿವರಿಸಿದನು. How did Nagaraja explain about the enemies of forest department? According to Nagaraja, PWD, telephone department, electric department are the number 1 enemies of forest department. Because PWD people cut the tree when they want to repair the roads. Other side, the telephone department and electric department always cuts the forest department trees to pull the wires. This way, all these 3 departments destroys the lots of forest areas. 8th question. ನಿದ್ರೆ ಮಂಪರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಉತ್ತರ. ಕ್ಲೀನರ್ ನಾಯರನ್ನು ಲಾರಿಗೂ ನಾಟಾಗಳಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಗಿದಿದ್ದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಬಿಚ್ಚದೆ ಹೋಟೆಲಿನಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದು ಬರಲು ಹೋಗಿದ್ದನು. ಆಗ ಡ್ರೈವರ್ ಒಬ್ಬನೇ ನಿದ್ದೆ ಮಂಪರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ತಲೆ ವಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅರೆನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದನು. ಶರಾಬಿನ ನಿಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವೇಲಾಯುಧನು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಆನೆಗೆ ಲಾರಿ ಮೇಲಿನ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಉರುಳಿಸಲು ಹೇಳಿದ. ದಿಮ್ಮಿಗಳು ಲಾರಿ ಸಮೇತ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದವು. ಆಗ ಲಾರಿಯ ಕ್ಯಾಬಿನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಮಣಭಾರದ ಜಾಟ್ ದಪ್ಪನೆ ಡ್ರೈವರ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವನ ತಲೆ ಜಜ್ಜಿ ಆತ ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತಾಯಿತು. How did sleepy driver died? Explain the situation. Cleaner Nair forgot to untie the nata tied to lorry and the wooden locks. He went to drink the chai. At that time, driver was alone and he was very sleepy, so
He was putting down his head on the steering and was sleeping. Behind the lorry, Velayuda was fully drunk and did not notice the untied wooden logs to the lorry. He orders the elephant to push the wooden logs. When the elephant pushed the wooden logs, both the lorry and wooden logs fell to sight. Because of this, a huge jack crushed driver to the death. 9th question. ಡ್ರೈವರ್ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಶಿವೇಗೌಡ ಮತ್ತಿತರರು ಹೇಗೆ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಿದರು? ಆನ್ಸರ್. ಡ್ರೈವರ್ ಸತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕ್ಲೀನರ್ ನಾಯರ್, ವೇಲಾಯುಧ ಮತ್ತು ಶಿವೇಗೌಡರು ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಹೋದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಲಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನೂ ಆಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ನಿಂತಿತ್ತು. ಡ್ರೈವರ್ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡದ ನಿಮಿತ್ತ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜಾರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿರೂಪಕರ ಕೊಡಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಬಂದ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಡ್ರೈವರ್ ಹೆಣವನ್ನು ಮರದ ಹೊಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಬೂದಿ ಮಾಡಿದನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. How did Shivegowda and others covered up driver's death? Cleaner Nayar, Velayuda and Shivegowda were the main witness for driver's death, but 3 of them covered his death and burnt his body with the wooden logs. Nobody has given the complaint, so police also could not do anything. Durgappa tells these stories to narrator and tells how these people have covered up poor driver's death. 10th question. ದುರ್ಗಪ್ಪನಿಗೆ ಲೈನ್ಮನ್ ಕೆಲಸ ರೋಸಿ ಹೋಗಲು ಕಾರಣವೇನು? ಆನ್ಸರ್. ದುರ್ಗಪ್ಪನಿಗೆ ಶಿವೇಗೌಡರ ಸಾಮಿಲ್ಲಿನ ಎದುರು ಹೋಗಿದ್ದ ಕಳಸ ಲೈನ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲೇ ತುಂಬ ತರ್ಲೆ ಲೈನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕಗ್ಗಾಡಿನ ನಡುವೆ ನುಸುಳಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಕಾಡಿನ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಬೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದರೂ ಬಾವಲಿ ಲೈನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡರೂ ಇಡೀ ಲೈನ್ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ತಂತಿ, ಸುರುಳಿ, ಕಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಯರ್ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಬಲ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವನ ಕಷ್ಟ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಬೈಗುಳ ತಿಂದು ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ರೇಜಿಗೆ ಮೂಡಿತ್ತು. Why was lineman Durgappa fed up with his job? Durgappa was lineman in front of Shivegowda's sawmill, which was passed through Kalasa. This was in the forest region. It was the very irritable line in the whole city of Mudigere, because the wires used to pass between the thick forest. Every day Durgappa had to face the trouble. Either a small branch of tree falls, the whole line used to get into trouble, and people used to curse Durgappa for not repairing properly. But nobody used to understand his problem. That's why Durgappa was very much fed up of this job. 11th question. ಪೋಸ್ಟ್ಮನ್ ಜಬ್ಬಾರನ ಬವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಕರು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಉತ್ತರ. ಜಬ್ಬಾರ್ ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರನಾಗಿದ್ದನು. ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಟೆಂಪರವರಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದ. ಅವನ ಸಂಬಳವಾದರೂ ಕೇವಲ 10 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ಜೊತೆಗೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅವುಗಳ ಕಂತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೂನದ ಮೇಲೆ ಏರಿಕೊಂಡು 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಬಿದ್ರಳ್ಳಿ ಮುಂತಾದ ಕಡೆ ನೇತು ಹಾಕಿದ್ದ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ತರಬೇಕಿತ್ತು. ಅವನು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡಲು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ನಾಯಿಯಾದರೂ ಕಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂದು ನಿರೂಪಕರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
How did narrator explains the problems faced by postman Jabbar? Jabbar was the central government employee, but it was only for the namesake, because since 16 years he was working in the government office as a temporary employee. His salary was only rupees 60 per month. So he had to go for second business also. Every day he used to travel at least 18 kilometers to clear his post. Once in a year he used to at least bit by dogs and had to go for anti-rabies injections. These was the problems faced by postman Jabbar according to the narrator. 12th question. ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ತನ್ನ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ? ಆನ್ಸರ್. ವೆಟರ್ನರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ಮನ್ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ತನ್ನ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಕರೆದುರು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದು ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಲ್ಲಾದರೂ ಹುಚ್ಚುನಾಯಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಗಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕರೆಂಟ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಒಳಗಿನ ಔಷಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಹುಚ್ಚುನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಬಂದ 100 ದನಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಸೀರಂ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೀರಂ ಕಳಿಸಲು ಕನೂರಿಗೆ ಇಂಡೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬಾರದೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚುಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆಂಬ ಚಿಂತೆ ಪುಟ್ಟಯ್ಯನನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿತ್ತು. How did Puttaya expresses his helplessness to the narrator? Answer. Puttaya was working as stockman in the veterinary hospital. Though he was working in veterinary hospital, he had to give anti-rabies injections to people whoever came there. But due to the frequent power cuts, the refrigerator used to not work and all injections kept inside used to get spoiled. So he had to send back the cows and people without giving the injections. He was very worried about this. 13th question. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕ್ರಮಗಳಾವು? ಆನ್ಸರ್. ನಿರೂಪಕರು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟರಾದ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಂತ್ರಿ ನಾಯಿಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಆಗ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ತಮ್ಮ ನಾಯಿಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪಾಯ್ಸನ್ ತರಿಸಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ದರು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 200ರಿಂದ 300 ನಾಯಿಗಳನ್ನಾದರೂ ಅವರು ಕೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಯಾರೋ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. What are the precautions taken by Khan Sahib to get rid of the street dogs? Answer. When narrator meets Municipality President Khan Sahib to discuss about the street dogs in the area, Khan Sahib says that he had taken lots of precautions to get rid of the street dogs. He and his teams killed at least 200 to 300 street dogs every year. Also, he says that some outsiders brings dogs from outside and drops in the city overnight. That's why there are lots of street dog problems in the area. 14th question. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಲೈನ್ಮನ್ ತಿಪ್ಪಣ್ಣನ ಸಾವಿನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಉತ್ತರ. ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಎಂದಿನಂತೆ ಆತ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯ ಲೈನ್ಗಳು ಡೆಡ್ ಆಗಿರುವ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಊರಿನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ 17ನೇ ಕಂಬದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದನ್ನೋ ಮೀಟುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ
ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ತಂತಿಗೆ ತಗುಲಿ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದು ಕುಳಿತ ಭಂಗಿಯಲ್ಲೇ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸತ್ತು ಹೋದನು. ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಲೈನ್ಮನ್ ಇನ್ telephone department. One day he came to repair the dead lines, but unfortunately the telephone lines touched the electric lines and Tippanna died on the spot when he was sitting. 15th question. ಡ್ರೈವರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನರ್ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾವಿಗೆ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡನ ಆನೆ ಕಾರಣವೇ ತಿಳಿಸಿ. ಆನ್ಸರ್. ಡ್ರೈವರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನರ್ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾವಿಗೆ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡನ ಆನೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಲೋಡು ಲಾರಿ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅಬ್ಬಾಸನಿಗೆ ಬೀಡಿ ಸೇದುವ ತೆವಲುಂಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೀಡಿ ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು 2 ದಮ್ ಎಳೆದನು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲಾರಿಯು ಎದುರಿಗಿದ್ದ ಗೋಣಿ ಮರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇದ್ದ ಅಪಾರ ತೂಕದ ದಿಮ್ಮಿಗಳು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮುಂದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದವು. ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಣಿ ಮರದ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾಗಿ ಹೋದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಗೋಣಿ ಮರದ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಆನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆನೆಯೇ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಧಾವಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಶಿವೇಗೌಡನ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳನಾಟ ಸಾಗಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. Explain whether driver Abbas and cleaner Krishna's death happened due to elephant. Answer. No. Driver Abbas and cleaner Krishna's death never happened due to the elephant. Abbas wanted to smoke, so he asked cleaner Krishna to drive the lorry. But cleaner Krishna was not experienced and he dashed the lorry against a tree and they both died on the spot. People saw the paw marks of elephant nearby, so they thought that elephant would have killed Abbas and Krishna. But at that time, Krishnegowda's elephant was helping in Sivegowda's sawmill to smuggle the wooden logs. 16th question. ವೇಲಾಯುಧನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸವತಿ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಮೂಡಲು ಕಾರಣವೇನು? ಆನ್ಸರ್. ವೇಲಾಯುಧನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸವತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯವಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆಕೆ ವೇಲಾಯುಧ ಆನೆಯ ಜೊತೆ ಮಲಗಲು ಹೊರಟಾಗ ನೀ ಯಾವ ಸೀಮೆ ಗಂಡಸು ಎಂದು ಜರೆದಳು. ವೇಲಾಯುಧ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹೆಣ್ಣಾನೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿರುಗುವುದು ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸವತಿ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಮೂಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ತಾನಿನ್ನು ಬಸುರಿಯಾಗದಿರುವುದು ಆಕೆಯ ಆನೆ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. Why was Velayudha's wife jealous about the elephant? Velayudha's wife did not like the elephant and she was jealous about it because Velayudha used to be with the elephant for 24 hours. This was the reason she hated the elephant. 17th question. ನಾಗರಾಜನ ನಿಗೂಢ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇನು? ಉತ್ತರ. ನಾಗರಾಜನ ನಿಗೂಢ ಕಣ್ಮರೆ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಡಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಪೊಲೀಸರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿ ನಾಗರಾಜನ ಕೋವಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹೆಣ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಮಹಜರು ಬರೆದುಕೊಂಡರು. ಕೆಲವರು ಆತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಾದ ಅವಮಾನದಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದೆಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಕೆಲವರು ನಾಗರಾಜನಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮನಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವೆನೆಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು. ಕಳ್ಳದಂಧೆಯ ಗಂಗಾಧರನ ಗ್ಯಾಂಗಿನವರು ಆತನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಆನೆ ತುಳಿದು ಸಾಯಿಸಿರಬಹುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಜನ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು. What were the opinions of people regarding Nagaraja's death?
After Nagaraja's death, police could only find his gun but not his body. So, people started gossiping about him. Some people told that he would have suicided. Some said that he might be roaming in Dharmasthala, shaving his head. Few told that Gangadhara's gang would have killed him to smuggle the wood. Some said that elephant might have crushed him to death. This way, different opinions people started gossiping about Nagaraja. 18ನೆಯ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ತನ್ನ ಆನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡನಿಗೆ ಬೇಸರ ಮೂಡಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? ಉತ್ತರ: ಆನೆಯನ್ನು ತಂದ ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿನ ಮುಖ ಕಂಡ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಆನೆಯು ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆಗಳ ಸುರುಮಳೆಯಾದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೇಸರ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಗೂಳೂರು ಮಠದವರು ಆನೆಯನ್ನು ತನಗೆ ಸಾಗ ಹಾಕಿದಂತೆ ತಾನೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಗ ಹಾಕಿ ಬಿಡಲು ಯೋಚಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿವೆ. ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂರದೆ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರುಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೂ ಆನೆ ಬೇಡವಾಗಿದೆ. ಕಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಟಿಬಿಡೋಣವೆಂದರೆ ಅದು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡನಿಗೆ ತನ್ನ ಆನೆಯು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿನಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. Why was Krishnegowda disappointed with the elephant? In the beginning, when Krishnegowda bought the elephant, he thought it is bringing prosperity to him. Because of the elephant's work, he used to fetch lots of money. But as the days passed by, everybody in the village started blaming the elephant for each death happened in the village. Because of this, Krishnegowda was very disappointed and wanted to sell the elephant. But nobody was ready to buy the elephant.